سيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لولاية تلمسان، إطارات ولاية تلمسان المدنية والعسكرية، أيها المتعاملين السياحيين، إخوتنا أخواتنا في الإعلام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولن أشكركم سيدي الوالي باسم سلطات ولاية تلمسان مدنية كانت أو عسكرية، باسم الوفد المرافق لي أشكركم على حفاوة الاستقبال، حسن الضيافة، وبدوري أتمنى لكم التوفيق في مهامكم النبيلة على رأس هذه الولاية السياحية بامتياز. فبدون إطالة سوف أقول كلمات وجيزة جدا لأن الوقت يداهمنا، ولعل هذا كان سبب تأخر اللقاء. فولاية تلمسان هذا ليس بسر، تعتبر ولاية سياحية بامتياز، ولكن ولاية سياحية فيما يخص الأقاليم، فهي ليست بعد وجهة سياحية. ولاية تلمسان n'est pas encore une destination touristique, c'est un territoire touristique d'excellence. وعليه ما أريد أن أقوله في هذا الصدد هو أن هذه الولاية بحكم أنها تسخر بمؤهلات ومقومات سياحية متعددة متنوعة في جميع الميادين، وشكت أن تحتضن حتى السياحة الصحراوية لو تجاوزت حدودها العريشة تجاه مكمد بن عمار ثم النعامة، تحمل جميع الأطباق السياحية، الثقافية، الدينية، الحموية، الشاطئية، التاريخية، الأثرية، سياحة الأكلات، لتوريزم غاسترونوميك. ولكن شأنها شأن العديد من المناطق الوطنية، فهي تفتقر افتقار كبير إلى الوسائل التي من شأنها أن تستعمل من أجل النهوض بالقطاع. فالوسائل هي هياكل الإيواء المناسبة، هياكل الإطعام، هياكل الترفيه، هياكل التسلية. حتى الهياكل الموجودة لا تكفي بتاتا لتلبية الطلب الداخلي أو الخارجي كان، وبما أنها لا تكفي وبحكم قانون السوق وبحكم العرض والطلب فالندرة تؤدي إلى غلاء الأسعار، وأيضا أقولها بصراحة تدني نوعية الخدمات. إذن عمل القطاع مؤخرا على اتخاذ إجراءات جديدة وقوية جدا تتمثل في تخصيص عدد معتبر من الأوعية العقارية السياحية الموزعة على مستوى التراب الوطني، على مستوى عدد كبير من مناطق التوسع السياحي، عددها حوالي 130 وعاء عقاري سياحي سوف توجه إلى الاستثمارات السياحية بشكل عام، الفندقية بشكل خاص، وسوف تقوم بخلق أو بإنجاز ما لا يقل عن 30,000 سرير، أي بمعنى آخر 15,000 منصب عمل مباشر، ولتلمسان في حصة أولية 2000 سرير من هذا العدد. ما أريد أن أقوله هنا هو أننا علينا، الرسالة هي كالتالي: علينا أن نشجع الاستثمار، ولكن لما أقول علينا أن نشجع الاستثمار هذا لا يعني أننا علينا أن ننسخ نماذج نفذت هنا ونلصقها هناك. علينا أن نشجع الاستثمار، ولكن الاستثمار الذي يتماشى ونوعية المنطقة. فبالتالي أنا لا يمكن أن أستثمر في منطقة المنصورة كما أستثمر في على سبيل المثال في الرمشي، ولا يمكن الاستثمار في موسكاردا كما أستثمر في مرصد بن مهيدي. لكل منطقة خصوصياتها، وبالتالي لما أقول علينا تشجيع الاستثمار علينا أيضا تشجيع مستثمرين ملمين بضرورة أن يتماشى مشروعهم مع البيئة التي تحتضنه. Donc, sans plus tarder, je vais vous le redire une dernière fois en français. Nous sommes venus pour booster l'investissement. Ça va étonner beaucoup plus, parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent que
bureaucratie oblige, il n'y a aucune bureaucratie et j'assume mes propos. J'assume mes propos, je persiste et je signe en disant il n'y a aucune bureaucratie. Je vous explique. Lorsque quelqu'un veut réaliser un investissement et qu'il demande à ce qu'on l'autorise à investir au niveau d'une zone d'expansion touristique dépourvue des réseaux, pas d'électricité, pas d'assainissement, pas d'accès, pas de route, vous pensez que c'est logique qu'on l'autorise? Bien sûr que non. Et quand on ne l'autorise pas, les gens disent bureaucratie. Ce n'est pas de la bureaucratie, je suis désolé. Moi, j'ai eu à constater, à visiter une wilaya dont je tairai le nom, où on m'a fait visiter un hôtel qui connaît un taux d'investissement, d'avancement des travaux de 15% et qui est à l'arrêt. Quand je lui ai demandé pourquoi vous êtes à l'arrêt, à ma grande surprise, il me répond « Il n'y a pas de réseau, monsieur le ministre. » C'est pas possible. Vous avez commencé votre hôtel sans réseau. Et vous attendez quoi maintenant? Que l'État vienne vous raccorder. Il va vous raccorder pour vos beaux yeux. Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on met la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on achète des dentelles avant d'avoir des chemises? Donc ce que je suis venu vous dire, l'État est disposé à accompagner l'investissement. Ça, c'est un message officiel que je vous adresse, à condition toutefois que l'investissement puisse être adapté à la nature du site qui l'abrite. Ce matin, nous avons carrément rejeté en bloc l'étude de la Z de Moscarda. Nous l'avons rejetée. Et je me demande avec beaucoup, franchement, d'indignation, comment l'Assemblée populaire de Wilaya a approuvé pareille étude chez vous. C'est pas normal. C'est pas normal. Des hôtels, un hôtel de 5 étages, je ne sais pas, un 5 étoiles à Moscarda. Moscarda qui est une baie unique peut-être dans son genre. Je viens, je fais un massacre. Et qu'est-ce que nous allons dire aux générations futures? D'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui viendront après? On va leur dire quoi? Donc vous comprenez que je reprends toujours un dicton qui m'est très cher. La terre ne nous appartient pas, ne vous appartient pas. Elle nous est prêtée par nos enfants. Et par conséquent, nous devons l'utiliser avec beaucoup de rationalité pour, justement, nous inscrire dans une démarche de développement durable. Alors, avant de vous donner la parole, je vous donne j'espère que les concernés sont là. Dans le cadre donc, de l'opération de rentabilisation, de facilitation dont je vous parlais, à l'accès aux fonciers touristiques et à l'encouragement de l'investissement touristique, la wilaya de Tlemcen, wilaya touristique par excellence, est concernée par le cas de propriétaires. C'est-à-dire il y a chez vous beaucoup de propriétaires à l'intérieur des aides qui ont, de par le passé, sollicité donc, l'autorisation de réaliser des investissements. Nous allons l'autoriser. Nous allons l'autoriser tout de suite, à condition qu'il y ait les réseaux, à condition qu'il y ait l'accessibilité. C'est ce que je vous disais. Je vous annonce, alors pour la Z de Mars El Mehidi, dont le plan d'aménagement touristique est en cours d'élaboration, il est à sa première phase, la Sarl Projet Tour, elle est là. Donc nous allons vous autoriser à réaliser votre village touristique sur une superficie de 61 660 m² pour une capacité de 1020 lits et à la bonne heure. 1020 lits. 1020 lits, c'est 510 emplois directs, s'il vous plaît. 1020 lits, c'est 510 emplois directs. Parce que les normes, il faut qu'on les respecte, disent un lit doit. On ne dit pas peu, doit. C'est un impératif. Créer un demi-emploi direct. Donc 100 lits, 50 emplois directs obligatoires. Alors nous allons donc vous autoriser à entamer votre projet pour un coût d'investissement, j'espère qu'il est toujours le même, de 120 millions de dinars. Bon, je pense que maintenant il faut le réévaluer, bien sûr. Monsieur Semmoud, il n'est pas là. Alors Semmoud Raout, résidence touristique sur un terrain de 1000 m², toujours à la Z de Mars El Mehidi, pour une capacité de 70 lits, avec un coût d'investissement de 120 millions de dinars. Pardon, le vote c'était 2 milliards, pardon, j'ai sauté une ligne. Pardon. Et au niveau de la Z de Tafsout, est-ce que monsieur Rahmani Qada est là? Il n'est pas là. Là aussi, on va autoriser la réalisation d'un hôtel sur un terrain de 2045 m² pour une capacité de 30 lits. C'est vous dire que là, il s'agit d'un message à destination des investisseurs. Quand il n'y a pas de contraintes, quand les réseaux sont là, quand l'accessibilité est là, même si l'étude elle est en cours, nous vous autorisons à entamer votre projet et nous l'intégrerons dans l'étude.
Donc ça, c'est des messages que je suis venu vous dire. Maintenant, c'est une première série de mesures prises par le département ministériel du tourisme et de l'artisanat. Et puis, dans le cadre de la prospection des sites, là, je m'adresse beaucoup plus à M. Le Wali et à M. le président de l'Assemblée populaire de Wilaya. Donc, dans le cadre de la prospection de sites devant recevoir des camps de toile et villages d'habitation légère touristique, les VHLT, dont on avait parlé tout à l'heure, 4 sites ont été recensés au niveau de Tlemcen, d'une superficie moyenne de 2,6 hectares chacun, et présentant les conditions idéales. Donc, tous les réseaux ont été ciblés dans la wilaya de Tlemcen. Il s'agit des Z de Sidi Lahsen, avec 2 sites, la Z de Aïn Ajabod avec 1 site, et la Z de Sidna Oucha avec 1 site. C'est vous dire que là, c'est des villages d'habitation légère touristique, donc pas de béton. Et nous allons aussi injecter des VHLT au niveau de la Z de Moscarda, Inch'Allah, dont la reprise de l'étude qui sera donc entamée sous la houlette de M. Le Wali. Donc, تلك الرسائل التي أبيت إلا أن أمررها إلى الحضور الكريم والجمع الكريم، وبدون إطالة إذن أحيل لكم الكلمة للاستماع إلى انشغالاتكم إن كانت هناك انشغالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى بأن فندق الزيانيين أو مؤسسات الاستثمار التابعة للدولة قد قامت باتفاقية مع مؤسسات إسبانية من أجل تطوير السياحة وترقيتها، لكن أرى بأن التاريخ أعاد نفسه بعد أقل من 10 سنوات. هي نفس المؤسسات التي قامت بنفس العمل وتركت المؤسسات السياحية في ديون خلال التسعينات. ألا يرى هذا مناقضا للسياسة أو محمد بن طلال جاي شعب. ثانيا، السؤال الثاني، خلال سنة 2006 قام الوزير السابق للسياحة بإقامة دراسة أمريكية من أجل إقامة قرية سياحية بمنطقة مسيردة، لكن لحد الآن وبعد مرور أكثر من 7 سنوات لا زلنا ننتظر هذه القرية لا بالإيجاب ولا بالسلب. وما هي الأسباب؟ أكثر من هذا أن كل الأراضي التي كانت مخصصة لها قد استهلكت من قبل خلاص. Ces hôtels sont devenus des gouffres financiers. Tous ces hôtels ont bénéficié d'opérations. Je suis. Tous ces hôtels, toutes ces stations thermales ont bénéficié à longueur de ces 5 années, ces dernières 5 années, d'environ très conséquent en matière de restauration, etc. Un show, 435 milliards, c'est réalisé pratiquement 15 hôtels du standing de Taïwan. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Je vais m'y attarder un peu. En revenant en arrière d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, c'est Sophie, vous me corrigez. On a accompagné une élection américaine, normalement, sur le site de la Moscarda que nous avons visité il y a une dizaine d'années. C'était encore le Walid Zubair Ben Sabban à l'époque. Il leur a offert tous les avantages possibles et imaginaires. Je vais m'arrêter une petite anecdote pour vous dire que c'est une formation. D'accord, qu'est-ce que vous dit l'Algérie, c'est pas un pays, c'est un continent. On n'avait aucune restriction. Ils allaient faire un village touristique qui répond un peu au décor méditerranéen. Et tout à l'heure, vous avez dit que le site avec les tuniques, c'est le seul versant occidental en Algérie, si je comprends pas les géographes. Je vais vous demander où est l'investissement de l'artisanat. Est-ce qu'il dépendra toujours du tourisme, de l'investissement du tourisme, ou il aura son investissement à lui? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'artisanat? Merci. مشروع آفاق 2025 للخليجيين فيما يخص منطقة بيدر وهذا بطلة ستي، بغينا نعرفوا كيفاش راه واصل، وبغينا نعرفوا الزيارة تاعك، هل زيارة رسمية ولا جات لإطفاء نار الحركة الاحتجاجية تاع طلبة المشروع. شكرا على. Je vais répondre donc au fur et à mesure. Alors pour le monsieur du temps d'Algérie, merci pour votre. Je vous réponds en français ou j'iboukom بالعربية. Donc par rapport à Projet Tour, écoutez, moi quand j'ai dit nous allons autoriser, cela ne veut pas dire que nous allons autoriser et les laisser piloter à vue. Nous allons autoriser des projets touristiques.
il est hors de question, et je le dis là haut et fort, il est hors de question de prétendre réaliser un projet qui n'a pas une vocation touristique à l'intérieur d'une zone d'expansion touristique. Ça, oui, ça bon, l'antécédent, je reconnais que bon, mais ça, soyez sûr, monsieur, je vous rassure et vous assure de l'abnégation de notre département ministériel à œuvrer pour que les zones d'expansion touristique soient exclusivement destinées à des investissements touristiques. Nous veillerons au grain, je vous le promets. Maintenant, bon, l'antécédent, je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ceci dit, nous ferons de sorte que ce projet tel qu'il nous a été présenté soit réalisé en bonne et due forme. Alors, pour les enveloppes financières, je vous donne déjà le montant par rapport à la réhabilitation du parc hôtelier public appartenant à la société de gestion des participations de l'État Gestour, 70 milliards de dinars. Il faut savoir que ces montants prennent en considération la formation. Il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi une bonne partie qui est réservée à la formation. Parce que serait-il logique, serait-il cohérent de réhabiliter le hard et de laisser tomber le soft? À quoi cela servirait-il de remettre à neuf ces structures si le personnel, on le laisse au niveau où il était il y a de cela 10 ou 15 ans? Donc nous avons prévu ces montants, ces enveloppes financières pour justement les deux opérations, à savoir la réhabilitation des structures, donc la modernisation, mais aussi la formation, le recyclage et donc la remise à niveau du personnel. Ceci dit, je vous donne, parce que je vois que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intéressé par l'investissement touristique et je vous en remercie, je vous donne les normes internationales. Un lit hôtelier doit coûter entre 2 millions et 6 millions de dinars. Un lit. C'est comme ça qu'on évalue les projets touristiques. Un lit, un hôtel vient, il me dit je vais faire 100 lits. Donc moi, c'est un hôtel qui ne saurait... il est impossible qu'il coûte moins de 100 fois 2. C'est pas possible. 2 millions de dinars lit, c'est le bas de gamme. Et puis on commence à augmenter le standing. On peut, des fois, il y a des structures qui dépassent les 6 millions lits. Quand je dis 6 millions lits, c'est le lit dans son aspect matériel et immatériel, avec toutes ces structures d'accompagnement. Donc ça vous permet déjà d'évaluer, puisque vous le faites si bien, ça vous permet déjà de situer les projets. Moi, quand on me présente un projet et que je vois le montant, des fois le montant m'interpelle. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc là, il y a des normes avec lesquelles nous devons, ou auxquelles nous devons nous conformer. Alors, سيد الكريم لجريدة الشعب فيما يخص الاتفاقية هي ليست باتفاقية مع إسبانيا. Voilà, non, il me parle de la réhabilitation des stations thermales. المحطات المعدنية ليست باتفاقية، هو مكتب دراسات إسباني. قلت بأن مكتب دراسة إسباني سوف يقوم بعملية الدراسة ومتابعة الإنجاز. أما الإنجاز فهي عملية أخرى سوف تسجل حين انتهاء الدراسة. هذا السؤال الأول. ما يخص القرية السياحية لمسيردة، تفضلتم وقلتم بأن العقار استهلك، وبالتالي لا مجال للحديث على هذه القرية بما أنها ضاعت واندثرت. أنا جئت لكي أمرر لكم رسالة، هي أننا نريد تشجيع الاستثمار من هنا وصاعدا. تفضل. تجديد المنع، لماذا؟ لأنه قيمة دراسة بمالية إذا كان يستهلك بهذه الطريقة للأسف يعني تجديد المنع هو على كل حال نحن نريد كما قلت انتهاج استراتيجية جديدة من أجل وضع تلمسان في مستوى الوجهات والمقاصد السياحية العالمية. Alors je vais vous répondre. Alors par rapport aux Espagnols, je vais vous dire aujourd'hui vous me parlez beaucoup des Espagnols. Sachez que les Espagnols aujourd'hui sont en train de dynamiter les hôtels qui sont situés au niveau de leurs côtes. Sachez-le une fois pour toutes. Les Espagnols sont en train de dynamiter leurs hôtels
situés en bord de mer, parce qu'ils ont compris qu'ils ont fait une bêtise qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, vous voulez que les Espagnols nous fassent la leçon? Nous ne parlons pas d'investissement, qu'on se mette bien d'accord. Nous voulons profiter de la technicité. Les études. أما بالنسبة للإنجاز فنحن قادرون على الإنجاز. Nous avons des investisseurs dignes de ce nom en Algérie et qui ont fait leurs preuves. Allez voir je vous donne un exemple comme ça, je suis en train de réfléchir à voix haute. J'ai vu un investisseur à Ouargla, je dis bien à Ouargla, il a investi dans un complexe touristique dans lequel il a réalisé des grottes en creusant dans une montagne. Des grottes, je dis bien des grottes. Ces chambres sont des grottes. Voilà le tourisme. Parce que le tourisme de détente et de loisirs, ce n'est pas le tourisme d'affaires. Le tourisme, le Marriott et Renaissance ne sont pas faits pour le tourisme de détente. C'est des hôtels d'affaires. Qu'on se mette bien d'accord. Quant au tourisme, au sens propre du terme, il a besoin de structures adaptées dans lesquelles le client doit trouver du dépaysement. Je dis bien du dépaysement. Et chaque région, Tlemcen, doit construire avec son architecture, ses matériaux de construction propres à elle, pour que le visiteur de Tlemcen vive l'expérience Tlemcen. Aujourd'hui, on ne dit plus « je voyage » d'abord. On dit « je vis une expérience ». Pourquoi je vis une expérience? Parce que quand je jette mon dévolu sur une destination, pour faire plaisir à monsieur comme Tlemcen, je dois manger tlemcenien, dormir tlemcenien, les traditions, les us, les coutumes tlemceniens, je dois vivre une expérience Tlemcen. Maintenant, si je viens à Tlemcen pour vivre une expérience Oran, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure des investissements étudiés qui prennent en considération la spécificité locale. Maintenant, quand j'ai dit destination, une destination se mesure en nombre de touristes enregistrés sur... Quand j'ai dit que Tlemcen, à l'instar de d'autres régions, n'a pas les moyens, je parle des structures d'accueil. Parce que quand je veux être une destination, d'accord, moi je vais venir à Tlemcen, je vais aller où? Je vais aller à Renaissance, je vais payer 12 000 dinars. Je vais aller où? Je vais aux Zianides. Est-ce que vous êtes capable ici, au niveau de la Wilaya de Tlemcen, de recevoir un flux touristique de 2 000, 3 000, 4 000 personnes en même temps? Une destination doit avoir son parc hôtelier avec différentes offres différentes pour tous les goûts. Une destination doit... Quand j'ai dit que Tlemcen est une destination potentielle par excellence, c'est un territoire touristique. Il ne faut pas faire la confusion entre le territoire et la destination. يجب أن لا نخلط بين الإقليم والوجهة. الإقليم ليس بوجهة ولو وحتى ولو توفرت على مستوى هذا الإقليم أروع المواقع وأروع المتاحات وأروع المقومات والمؤهلات فليس بوجهة ما دام لا يمكن له أن يستقطب عدد كبير من السواح. وبالتالي قلت يجب أن نعطي لتلمسان السياحية بامتياز الهياكل والوسائل التي سوف تحولها إلى وجهة ومقصد بأتم معنى الكلمة. هذا ما قلته وهذا ما سوف أعيد إذن تكريره لأنه il faut qu'on soit objectif. Alors, par contre, la communication, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec vous. La communication, d'abord, puisque vous me tendez la perche, le schéma directeur d'aménagement touristique approuvé par le gouvernement algérien repose sur 5 dynamiques. La première, c'est la communication. C'est le plan de la destination. Le plan Mukhattat al-Maqsad, ou al-Wijha. Le plan de destination qui repose sur la communication. Moi, je vais aller plus loin. Je vous cite encore cet exemple. C'est l'histoire d'une Canadienne qui est arrivée il y a quelques années, il y a de cela plus d'une décennie, qui est arrivée en Algérie et à la descente de l'avion, elle a dit « Mais où sont les chameaux ?» Mais aïn al-jimal. Parce que dans son imaginaire, l'Algérie n'est que Sahara. Moi, je vais aller plus loin que vous. Parce que même dans l'avion, vous ne voyez que le Tassili au Gare sur Air Algérie. Voilà ce qu'on nous montre. Alors que l'Algérie, c'est 1600 km de littoral envoûtant. L'Algérie, c'est des sites de thermalisme magnifiques. L'Algérie, c'est de la culture par excellence, romaine, phénicienne. En Algérie, on peut offrir des voyages dans l'espace et dans le temps. Donc je suis d'accord avec vous, nous communiquons mal et nous avons de gros efforts à faire en matière de communication en utilisant les moyens de technologie moderne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en utilisant tel ou tel
papier, de presse ou la radio ou la télévision que je vais dire je communique. Aujourd'hui, communiquer, c'est être présent sur Internet, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est être présent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Hein? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un touriste veut venir à Tlemcen, il clique, il fait TripAdvisor, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Renaissance et Zianit, c'est tout. C'est les deux seuls hôtels qui sont visibles. Le reste, ils ne sont pas là. Et quand vous n'êtes pas présent en ligne, vous n'êtes pas présent du tout. Aujourd'hui, le défi, il est là. C'est être compétitif en ligne et pouvoir se disputer sa place en ligne. Donc, il y a beaucoup à dire. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment l'association Assala. Vous m'avez dit, où est l'investissement? Moi, je vais vous répondre que le tourisme lui-même est un investissement pour l'artisanat. Je vous explique. Nous sommes en train aujourd'hui... J'ai trop parlé en français. نحن اليوم بصدد إعادة تعديل المرسوم الرئاسي الذي يخص وكالات السياحة والأسفار. وسوف ندخل على مستوى هذا المرسوم مواد جديدة سوف تجبر الوكالات السياحة والأسفار على سبيل المثال على تخصيص على مستوى الوكالة واجهة لعرض منتوجات الصناعة التقليدية. تخيلي سيدتي الكريمة أكثر من 1000 وكالة. لو كل وكالة تروج ل10 منتوجات، إذن شيء آخر سوف نحسس الوكالات على ضرورة إدماج على مستوى المسالك السياحية دور الصناعة التقليدية، مراكز الصناعة التقليدية، مراكز الدمغ، مراكز كل ما من شأنه أن يعرف بمنتوجات الصناعة التقليدية، لأن السياحة بالنسبة للصناعة التقليدية تعتبر فرصة تسويق لا تعوض. لما تتطور السياحة تتطور الصناعة التقليدية، والصناعة التقليدية بالنسبة للسياحة أهم من ذلك هي فرصة تميز، بما أننا نريد النهوض بوجهات سياحية متميزة. كل وجهة يجب أن تكون متميزة بخصوصياتها، بثقافتها، بصناعتها التقليدية. إذن الصناعة التقليدية بالنسبة للسياحة فرصة تميز، والسياحة بالنسبة للسياحة التقليدية فرصة تسويق. نحن لا يمكن أن نتحدث عن قطاع دون je vous rassure, madame, on ne peut pas parler du tourisme sans évoquer l'artisanat. سامحني, je vous ai oublié. الزيارة التي قمنا بها اليوم شاءت الصدف أن تتزامن مع أنا لم وسيد الوالي شاهد على ما أقول. الزيارة كانت مبرمجة منذ أسابيع عديدة، وبما أنها تصادفت أو تزامنت مع مشكل المدرسة، فجئنا أيضا من أجل أن نقول للطلاب بأن هناك مشاكل، هناك حلول، وقمنا بتحويل هذه المدرسة إلى مركب الأندلسيات مؤقتا في وهران، بما أن هذا المركب يحتوي على جميع الشروط اللازمة من أجل مزاولة الدراسة في أحسن الظروف، من قاعات للدراسة، من قاعات للتطبيق الابليكاسيون، من مخابر، من إيواء، من إطعام. إذن وسوف نسجل عملية إعادة ترميم مدرسة المشور خلال السداسي الأول من 2014، لأننا إن أردنا أن نكون طلاب في بمستوى عالي، علينا أن نضعهم في أحسن الظروف. وشكرا.